یہ افسوسناک مناظر لاہور ہائی کورٹ کے ہیں، جہاں مسلم لیگ نون کے کارکنان کی جانب سے وزیراعظم کی معاون خصوصی شہباز گل پر حملہ کیا گیا۔ ان پر نہ صرف سیاہی پھینکی گئی بلکہ انہیں انڈے بھی مارے گئے، جس کے جواب میں پی ٹی آئی کے کارکنان نے لیگی کارکن کو شدید تشدد کا نشانہ بنایا۔ نتیجے میں اس کا سر بھی پھٹ گیا اور بعد ازاں پولیس نے انڈے اور سیاہی پھینکنے والے لیگی کارکن کو حراست میں لے لیا۔ اس دوران مسلم لیگ کی خواتین کارکنان نعرے بازی کرتی رہیں اور پولیس سے الجھتی رہیں۔ سابق لیگی ایم پی اے فرزانہ بٹ کی جانب سے پولیس اہلکار کو تھپڑ مارا گیا، جبکہ لیگی رہنما تنویر چودھری نے شہباز گل کی گاڑی پر جوتا بھی اچھال دیا۔ اور اس کے بعد پھر وزیراعظم کی معاون خصوصی شہباز گل نے میڈیا سے گفتگو کی، جس میں وہ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کو سخت لہجے میں الٹیمیٹم دیتے رہے۔ ان کا کہنا تھا کہ عمران خان کے سپاہی ہیں، ایک تھپڑ کے جواب میں 10 تھپڑ نہیں ماریں گے۔ اگر اب ایسی حرکت ہوئی تو ان کے گھر کے سامنے آ کر پریس کانفرنس کریں گے اور ان کے گھر کے پانی سے سیاہی صاف کریں گے۔ ایک گل واضح کرنا چاہنا ہے، میں گلاں دا پوت ہاں، اس لئی تسی میرے تے سیاہی سٹو، تسی اپنے کالے کرتوتاں دی کوئی شے بھی میرے تے سٹو۔ جٹ دا پوت ہے، تہاڈی منجی پیڑھی اتھوں تک ٹھوکاں گا کہ تہاڈیاں نسلاں یاد۔ اور صفدر دی رن مریم نو میرا اج پیغام ہے، اگلی واری ایہو جی تھکی ہوئی حرکت کیتی تے میں اوتھے تہاڈے گھر دے سامنے آ کے پریس کانفرنس کراں گا اور تہاڈے گھروں ہی پانی بھر کے اپنا منہ دھوواں گا جے تسی سیاہی سٹو گے۔ میں پیشے دے اعتبار نال ایک پروفیسر ہے تے قوم دے اعتبار نال گل ہے، نہ اپنی جگہ تو 1 انچ پیچھے ہوواں گا بلکہ جو تسی کرو گے اودے نال میں ہور اگے آواں گا۔ اب یہ عمل اور اس کا پھر یہ رد عمل کیا مناسب ہے، یہ تو آپ لوگوں نے ہی فیصلہ کرنا ہے۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ شہباز گل کا میو اسپتال میں چیک اپ کیا گیا۔ خبریں سامنے آئی کہ ان کی آنکھ میں سیاہی گرنے سے انفیکشن ہو گیا ہے۔ ان کی جانب سے بتایا گیا کہ سیاہی میں موجود کیمیکل نے میری آنکھ میں انفیکشن کر دیا ہے اور ڈاکٹرز نے بائیں آنکھ پر ٹریٹمنٹ کے بعد پٹی لگائی ہے۔ وفاقی وزراء کی جانب سے بھی اس واقعے کی سختی سے مذمت کی گئی۔ وفاقی وزراء کا کہنا تھا کہ آج شہباز گل کے ساتھ جو ہوا ہے، اگر یہ اسی طرح سے چلتا رہا تو سیاست ایک حد سے بڑھ کر تشدد پر آ جائے گی اور مسلم لیگ نون کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ یہ سیاست کو کس طرف لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ افسوسناک واقعہ ہوا ہے جس میں جناب شہباز گل صاحب پہ حملہ کیا گیا، جوتے پھینکے گئے، سیاہیاں پھینکی گئیں، ہر طریقے سے تشدد کرنے کی کوشش کی گئی۔ ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں اور یہ جو ایک ٹرینڈ ہے پالیٹکس میں جو نون لیگ نے خاص طور پہ جو وتیرہ اپنایا ہوا ہے، نون لیگ جو ہے وہ تشدد پہ اترتی ہے۔ ہم شہباز گل کے ساتھ پوری جماعت کھڑی ہے، ہم اس بزدلانہ حملے کی مذمت کرتے ہیں اور یہ جو نون لیگی غنڈوں کا گلو بٹوں کا ٹولہ ہے، ان سے سوال ہوں گے۔ یہ اپنی نوعیت کا کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی سیاسی مخالفین کی جانب سے مختلف سیاسی رہنماؤں پر سیاہی پھینکنے اور گالم گلوچ کے علاوہ تشدد کا نشانہ بنائے جانے کے واقعات بھی سامنے آتے رہے ہیں۔ آج سے چند دن قبل جب وزیراعظم عمران خان پارلیمنٹ سے اعتماد کا ووٹ حاصل کر رہے تھے تو تحریک انصاف کے کارکنان کی جانب سے لیگی رہنماؤں کی پریس کانفرنس کے دوران بدنظمی پیدا کی گئی۔ کارکنان پریس کانفرنس کے دوران نعرے بازی کرتے رہے، بعد ازاں بات بڑھی تو خاتہ پائی تک جا پہنچی۔ سابق وزیراعظم شاہد خاقان عباسی اور سینیٹر مصدق ملک کے ہمراہ مریم اورنگزیب کی جانب سے دعویٰ کیا گیا کہ انہیں تحریک انصاف کے کارکنان نے دھکے دیے ہیں۔ اسی دوران تحریک انصاف کے کارکن کی جانب سے سابق وزیراعظم شاہد خاقان عباسی کو تھپڑ بھی مارا گیا اور اسی روز سابق وفاقی وزیر احسن اقبال پر جوتا بھی اچھالا گیا۔ اس روز یہ افسوسناک مناظر پوری قوم نے دیکھے تھے، جبکہ حکومتی جماعت کی جانب سے اس واقعے کی مذمت تو کی گئی تھی مگر ذمہ دار پھر بھی مسلم لیگ نون کو ہی ٹھہرایا گیا۔ ملک کی سیاسی جماعتیں اور سیاسی قیادت اپنے آپسی اختلافات میں اس قدر آگے نکل گئی ہیں کہ ریاست بہت پیچھے رہ گئی ہے۔ سیاست میں بد زبانی، بد کلامی اور تضحیک آمیز القابات سے نوازا جانا دبنگ ہونے کی نشانی ہو چکا ہے۔ سیاسی مارکا ہو یا پریس کانفرنسز کے سلسلے، ملکی سیاستدانوں کے شعلہ اگلتے بیانات جلتی پر تیل ثابت ہو رہے ہیں۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ ماضی کی ملکی سیاست تشدد سے بھرپور واقعات سے جو ہے وہ بھری پڑی ہے، لیکن اب ایک بار پھر سے ملکی سیاست میں تشدد کا عنصر جو ہے وہ غالب آتا جا رہا ہے۔ بدقسمتی سے حکومتی جماعتیں جن کا کام جلتی پر پانی ڈالنا ہوتا ہے، وہ بھی غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹتی اور ملک کی دشمنی کے الزامات جو ہے وہ عائد کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ آئے روز حکومتی وزراء کے متضاد اور بے مقصد بیانات نے سیاسی پارا اس قدر ہائی کر دیا ہے کہ سیاسی کارکنان نہ صرف ایک دوسرے کو تضحیک جو ہے وہ پر اکساتے ہیں، ایک دوسرے کو خود بھی کرتے ہیں، بلکہ اسی مارکے کے کسی دنگل کی تصویر پیش کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ ٹائیگر فورس ہو یا شیر جوان فورس ہو، سیاسی جماعتوں کی نجی فورسز سے ٹکراتی رہیں تو خدا نہ خواستہ نتیجہ انارکی کے سوا اور کچھ نہیں نکلے گا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر ملکی سیاست سے اخلاقیات کا جنازہ نکالنے کے ذمہ دار ہیں کون؟
आखिर मौजूदा सियासी सूरत हाल में सियासी रहनुमाओं के मुतशद्दिद और मुतजाद बयानात सियासी मुखालफिन पर गद्दारी और मुल्क दुश्मनी के जो इल्जामात हैं आखिर किस नहज पर हमें ले जाएंगे, इसी पर हम बात करेंगे। फहद हुसैन साहब सीनियर तज्ज़ियाकार और सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया फहद साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। फहद साहब, ये मुल्की सियासत में जो तशद्दुद का अंसर है बहुत ज़्यादा नुमाया होना शुरू हो गया। आज जो वाक़या पेश आया है, जितनी उसकी मजम्मत की जाए कम है। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल के ऊपर स्याही फेंकी गई, जूता फेंका गया, उनकी आंख में इन्फेक्शन भी हो गया। किस तरफ जा रहे हैं हम और कहाँ खड़ी हैं सियासी जमातें? बिल्कुल, देखिए ये जो वाक़या आज हुआ है इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। इस तरह के वाक़यात किसी भी सूरत में नहीं होने चाहिए, चाहे जितनी भी सियासी इख्तलाफात हो या बदमज़गी हो या आपस में जो दर्जा हरारत है सियासी के ऊपर हो, लेकिन जब इस तरह की हदें पार हो जाती हैं तो फिर वापसी का इम्कान जो है वो बड़ा कम हो जाता है। चुनांचे आज ये जो है वो पीटीआई के एक शख्स के साथ हुआ है, कल वो किसी और जमात के साथ होगा, और उसका जो मजमूई असर होगा वो ये होगा कि हमारी सियासत जो है वो मजीद जो है उसमें कशीदगी का अंसर जो है वो मुतारिफ होगा। तो ये कल्चर ऐसा है जिससे हमें बचना चाहिए, और ये तभी हो सकता है जब तमाम सियासी जमातों के जो लीडर्स हैं वो बिल्कुल दो टोक अल्फाज में अपने जो सपोर्टर्स हैं उनको ये पैगाम दें कि हमारे सियासी इख्तलाफात अलग, लेकिन ये लाइन क्रॉस नहीं करनी चाहिए किसी ऊपर। ठीक है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फहद साहब ये हो नहीं रहा है ना। ये कोई पहला वाक़या तो है नहीं। अभी कुछ दिन पहले की बात है कि हमने देखा है कि किस तरीके से पुरतशद्दुद वाक़यात जो हैं वो मुस्लिम लीग नून के काफी सीनियर रहनुमाओं के साथ जो हैं वो पेश आए हैं। फिर उसके बाद जब मजम्मत की बात आई तो मजम्मत की जरूर गई, लेकिन एंड में हमने देखा कि नतीजा फिर उस मजम्मत के बाद यही निकला, वफाकी वज़रा की जानिब से, चाहे वो शहबाज गिल साहब हो या कोई और, नतीजा यही निकला कि गलती जो है वो मुस्लिम लीग नून के लोगों की थी। तो अगर ये इस चीज को जहन से निकाल करके कि जो है वो किस पार्टी ने किसके ऊपर हमला किया है उसकी मजम्मत की जाती, तो आपको नहीं लगता कि इस तरह का वाक़या जो है वो पेश नहीं आता? बिल्कुल, आप बिल्कुल दुरुस्त कहिए आयशा। ये वाक़यात जो है ये आइसोलेशन में नहीं होते। ये कोई एक वाक़या होता है, उसका फिर आगे रद्द अमल होता है और फिर मामला जो है वो खराब से खराब तर होते जा रहे हैं। जो आपने एग्जाम्पल दी वो बिल्कुल दुरुस्त है। उस दिन पार्लियामेंट में जो कुछ हुआ वो यानी उसमें कोई दो राय नहीं थी। उसकी मजम्मत होनी चाहिए थी, लेकिन हमने देखा कि बदकिस्मती से जितनी भी पीटीआई की लीडरशिप की तरफ से जो रद्द-ए-अमल आया उसमें उन्होंने ये तो कहा कि हाँ ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन फिर साथ ये भी ऐड करना शुरू कर दिया कि नहीं देखिए क्योंकि हमारे वर्कर्स वहां पे मौजूद थे तो आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत क्या थी। ये मेरा ख्याल है इंतहाई गैर जिम्मेदाराना किस्म का मंतक है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं ब्लेमिंग द विक्टिम, यानी जिसके साथ ज्यादती हुई है उसको कहा जा रहा है कि जनाब आप वहां थे क्यों। तो यानी कि ये एक इस तरह का एक अंसर है जो हमारी सियासत में आ गया, जिससे हालात जो है वो बहुत कशीदा हो गए। और खास तौर पर देखिए जब आप अच्छा फहद साहब मुझे ये बताइएगा कि सियासी क़यादत इसमें कितनी जिम्मेदार होती है? बिकॉज हम देखते हैं कि जब इस तरह की कोई चीज होती है या फिर इस तरह के कोई पुरतशद्दुद किस्म के बयानात या फिर किसी अगली पार्टी को या लीडर को टॉन्ट करने वाले बयानात दिए जाते हैं, तो हम ये देखते हैं कि वो खास रहनुमा जो होता है वो पार्टी लीडरशिप के करीब आ जाता है। तो ये रवैया कितना जो है वो काबिल मजम्मत है? ये बहुत ज्यादा बदकिस्मती है, क्योंकि देखिए कल्चर जब भी बनता है तो वो हमेशा ऊपर से आता है। लोग जो वर्कर्स हैं, जो सपोर्टर्स हैं, जो सेकंड या थर्ड लाइन ऑफ लीडरशिप है, वो हमेशा अपनी लीडर की तरफ देखते और वहां से जो उनको इंडिकेशन मिलती है, वहां से उनको जो एक बिहेवियर नजर आता है या बात करने का तरीका नजर आता है, उससे वो अपने आप को उसी तरीके से उसी शक्ल में ढालने की कोशिश करते हैं। तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जब लीडरशिप इस तरह के काम करेगी तो भाई जो रैंक एंड फाइल है वो तो करेगा। यहाँ पे मसला यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने हमेशा उस तरह की जबान इस्तेमाल की है जिससे जो है वो अल्टीमेटली मामलात खराब से खराब तर होते हैं। और आपने देखा उस दिन कि अभी आपने जिस वाक़ये का जिक्र किया पार्लियामेंट के सामने जो हुआ जिसमें पीएमएलएन की लीडरशिप के ऊपर हमला हुआ, उसके बाद पीएमएलएन की क़यादत ने कहा था कि देखिए हम इसको भूलेंगे नहीं। तो यानी एक बात जो है वो एक तरह का अच्छा फहद साहब अगैन अगर आज के वाक़े का हम जिक्र करें, ये तो तसलसल वाली जो हम बात कर रहे हैं, आज के वाक़े का अगर हम जिक्र करें, डॉक्टर शहबाज गिल के ऊपर हमला हुआ, बहुत काबिल मजम्मत है, जितनी उसकी मजम्मत की जाए कम है। लेकिन फिर आपने देखा कि अभी उन्होंने किस टोन के अंदर बात की, मरीम नवाज साहिबा के हवाले से बात की और जिस लहजे में बात की, तो वो भी जो है वो बिल्कुल हमारे सामने है। तो फिर वही वाली बात है कि वो तसलसल तो फिर बरकरार रहेगा ना।